पीटीसी नैटवर्क की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। इस विशेष प्रोग्राम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला, गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल और पंथक प्रचार प्रसार हित किए जा रहे समाजिक और धार्मिक कार्यों को संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है और इस दे नाल ही पावन पितर दिहाड़ों की इतिहासिक महत्ता आप जी नाल साझी की जाती है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दियां सरगर्मियां दे नाल। हिंदी चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब दुनिया भर में वसदी नानक नाम लेवा संगत वालों बहुत श्रद्धा और सत्कार के नाम मनाया गया। इस संबंध में गुरु साहब के प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर साहब विखे श्रोमणी कमेटी वालों संगतां के सहयोग के नाल अनेकों विशेष समागमां का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे सवेर वेले श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए तो उपरंत विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए, जिन्हां विच सिख पंथ के प्रसिद्ध रागी ढाडी और कुशली जत्थियां ने आईयां संगतां नूं गुरु इतिहास तो जाणू करवाया। इस मौके देश विदेशों तो वड्डी गिनती पहुंची संगतां ने गुरुद्वारा गुरु के महल विखे नतमस्तक होकर गुरु साहब की महान शहादत नूं सिजदा किया। आओ देखते हैं साडी ये खास रिपोर्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी दिहाड़े मौके गुरमत समागम करवाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहब के ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह ने संगत नूं इतिहास नाल जोड़िया। उन्होंने कहा कि गुरु साहब जी की शहादत संसार लई मार्गदर्शन है जो मजलूमां दे हक विच खड़न दा सुनेहा दिंदी है। उन्होंने संगत नूं गुरमत विचारधारा नाल जोड़न अते बाणी दे धारनी होण दी प्रेरणा भी कीती। इस मौके वख-वख जत्थियां ते प्रचारक सिंघां ने हाज़री भरी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा वा, जिस के संबंध में उन्होंने प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल विखे परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए सन, जिन्हों के अज संपूर्णता सहित भोग पे ने। ਹੁਣ सारा दिन दीवान सजेगा, गुरु का लंगर तुट वरतेगा। संगतां नतमस्तक हो के गुरु घर ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त कर रही हैं, अपना जीवन सफला कर रही हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। जिस समय औरंगजेब ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गुरु घर के महान रबाबी भाई मरदाना जी का अकाल चलाना दिवस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां के सहयोग के नाल बहुत श्रद्धा और सत्कार के नाम मनाया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए उपरंत श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जत्थियां ने आईया संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन नाल निहाल किया। समागम मौके भाई मरदाना जी वैलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदियां ने विशेष तौर पर शमूलीयत की। गुरुद्वारा श्री मंजी साहब दीवान हाल विखे गुरु घर के महान रबाबी भाई मरदाना जी का अकाल चलाना दिवस संगत के सहयोग नाल मनाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहब के हजूरी कीर्तनीय भाई अनूप सिंह के जथे ने गुरबाणी कीर्तन किया और अरदास भाई बलजीत सिंह ने की। हैड प्रचारक भाई जसविंदर सिंह शहूर ने संगत नाल इतिहास की सांझ पाउंदियां भाई मरदाना जी के जीवन तो संगत नूं जाणू करवाया। उन्होंने कहा कि भाई मरदाना जी का गुरुद्वारा मंजी साहब विखे अकाल चलाना दिवस मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी जदों 4 दासियां तो निकले तो भाई मरदाना जी उन्होंने नाल सन। जदों गुरु महाराज ने किते बाणी उचार नहीं दिंदे, कहिंदे मरदाना बाणी आई यार रबाब वजा, तो मरदाना जड़ा वो बाणी रबाब वजाउंदा गुरु महाराज गाड़ी गुरु महाराज बाणी उचारते उस भगत का उस भाई का भाई मरदाना जी का अज ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। मैं ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦਿਓਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਇਲਾਹੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 560-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸੀਸ ਭੇਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਰਾਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਓ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਤ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਬਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰ ਖਾਤਰ, ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ 25 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ 33 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੇ ਭਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ। 28 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੂੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।